सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदो बार बार जग एक ओंकार सतगुरु वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी की फतेह है दोहरा बोलत कृत कुमाई पंच वीर गुर तीर तप तिन कब नाम सुनाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। पिछले दिनी आपां श्री चमकौर साहब की गढ़ी का जंग सरवण किया किस तरह 1.25 लाख से एक लड़ाउण वाली कला सतगुरां ने इत्थे वरताई आ। 10 लाख फौजां दे नाल 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ वारी वारी भेज के सतगुरां ने बेअंत फौजां का खात्मा किया। रात पै गई है जंग बंद होण लग्या। उस तो पहला ਸਿੰਘਾਂ ने कहा पातशाह आपां इत्थों निकल चलीए फौज अंदर ना आ जावे किते गढ़ी दे। पातशाह ने एक तीर छड्डिया जिस नाल हज़ारां की गिणती विच फौज मारी गई। उस तो बाद जिहड़ी दुश्मनां दी फौज सी कहंदे ओह गढ़ी तो काफ़ी दूर हो के बैठ गई आ बई ये तां करामात वरतन लग पे हुण तां एक तीर नाल इन्ने मार दिते ते नेड़े ना होवो पिछे हट के बैठ गए। हुण इतने रात पै गई आ ते सतगुरु पातशाह जी दे कोल बचे हन 5 ਸਿੰਘ दोने साहिबजादे अते 35 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ जंग के मैदान में शहीद हो चुके हैं। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा सतगुरां दे कोल बचिया है। उन्हां 5 ने पातशाह जी नूं इत्थों जाण लई बेनती की। पहला पातशाह ने जवाब दे दिता बई नहीं इदां नहीं जाना असीं इत्थों। पर फिर जदों सतगुरां ने 5 नूं दस्तारबंदी कर दित्ती एक ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ जिस दा चेहरा मोहरा सतगुरां दे नाल बहुत ज़्यादा मिलदा सी। वैसे तो सतगुर ने सारे खालसे नूं ही अपना रूप कहा। संगत सिंह संत सिंह इन्हां 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ड्यूटी गढ़ी दे विच लाई आ। एक दे सीस ते अपनी दस्तार कलंगी तोड़ा सजा के अपने वाली अटारी ते बिठा दिता है बई तू इत्थों तीर छड्डी जाने आ। ते एक दी ड्यूटी लाती नगारा बजाउण ते तू नगारा बजाई जाना इत्थों। कदे कदे बंदूक चला देनी आ कदे नगारा बजा देना। इन्हां कहण तो बाद उन्हां दी ड्यूटी ला के 3 ਸਿੰਘਾਂ दी ड्यूटी लाई आ अपने नाल। असी इत्थों जावांगे साडे नाल दया सिंह धर्म सिंह ते भाई मान सिंह जाणगे। इन्हां ने होर काम करने आ हले तुसीं दोने ਸਿੰਘਾਂ ने इत्थे रहना। जिन्ना चिर दुश्मन इत्थों टल नहीं जाता चाहे वो अंदर जाके तुहानूं शहीद भी कर देवे तुसीं इत्थों जाना नहीं। इत्थों बैठे तीर छड्डी चलो। तो इस तरह सतगुरां ने उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ड्यूटी ला के ते हुण अगली कार्रवाई की कीती आ ये आपां हुण आरंभ करके सरवण करदे हां। उस तो पहलां ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਧਿਆ ਪਈ ਵਿਗਨਾ ਬੋਲਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਘੁਮਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਿੱਦੜ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵੀਰ ਗੁਰ ਤੀਰ ਤਪ ਦੇਨਾ ਕਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਏ। ਪੰਜ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਬਈਆ ਚੰਦ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਅਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਜੋ ਬਰਬੀਰ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚਮ ਤਿਨੋ ਬਿਠਾਇਓ ਦੇ ਕਰ ਧੀਰ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਲਗੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤੈ ਸੋਏ ਸਰੀਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਸੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਪੱਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚੋ ਮਿਹਨਤ ਵਰਤਰ ਹੈ ਮੋ ਪੰਜ ਮਿਲੇ ਸੇ ਪੀਰਨ ਪੀਰ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਬਣਨਗੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਈ ਸੰਗਤ, ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤਦਾ ਆਪ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਰ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਚੋ ਬਾਲ ਪੂਰਬ ਬੀਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਨ ਖਾਇਆ ਬਖਸ਼ੇ ਪੰਚੋ ਬਾਲ ਦੇ ਮਿਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਖੋ ਪੰਜ ਕੀ ਬਲ ਵਡਿਆਈ ਪੰਜ ਕਰੇ ਸੋ ਨਿਫਲ ਨਾ ਚੀਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭੋਜਨ ਚਾਦਨ ਪੰਚਨ ਅਰਪ ਹੈ ਅਰਜ ਕਰੇ ਦਿਨ ਬਾਛਤ ਲੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਬਾਛਤ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੀਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਕਲੰਗੀ ਜਿਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। शास्त्र गात्रे तब पहराए कंटक साय कर बिलम बिहीना। ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। श्री वाहिगुरु जी का खालसा फतेह वाहिगुरु जी की जीना। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਾਇਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। जो सिंह हाथ जोड़ कह राम चरण अर्पे सीस। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਨੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਖਿਅਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੀਨ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਚੋ ਸਿੰਘਨ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਰਾਵਰ ਚਰਨਨ ਅਰਪੇ ਸੀਸ। ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਣਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੀਸ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਫੜਾਈ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5-4 ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਸੋਥੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜੰਮਣਗੇ ਪਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਪੱਟੂਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਮ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਕੋ ਜਨ ਲਾਖੋ ਹਮਕੋ ਤੁਮ ਏਕੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾਰੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਵ ਕਾਨਨ ਕੀਸ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਡਿਆਈ ਕੌਣ ਸਕੇ ਲਖ ਸਭ ਗੁਣ ਤੀਸ਼। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡੀ ਚੱਲੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਪਏ ਹਨ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਕਰੋ ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਨਾ ਮੁਰਚਾ ਬੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਆਡਨ ਟਿਕੇ ਬੜੇ ਬਰਜੇ ਦੀਕਤ ਸੇ ਕੀਜੇ ਹਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਡਨ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਰੇ ਰਹੋ ਕੱਟ ਮੇ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਹਮ ਨਿਕਸੇ ਸਭ ਕੀ ਬਚਮਾਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਹਜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਰਹਿ ਹਮਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇ ਚਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨੌ ਰੰਗ ਕੋ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਠੀ ਸਕੋ ਹਮ ਕਰ ਹੈ ਹਾਨ। ਉਹ ਨੌ ਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਗਲੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਨੌ ਰੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌ ਰੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੱਡ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰ ਉਰ ਅਨੰਦ ਧਾਰ। ਪਾਠ ਇਸ ਕੋ ਹਮ ਕਰ ਹੈ ਹਾਨ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜਵੀਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਔਰ ਆਨੰਦ ਧਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਦੋਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗ ਜੰਗ ਪਰੇ ਮਿਰਤ ਹੋਤ ਪੁਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਮਾਰ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਐ? ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਲਾਬੈ ਫਿਰੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੌਸ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀਨ ਕੋਮੜੇ ਜਥਾ ਚੰਦ ਉਡਗਨ ਪਰਵਾਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਮੈਂ ਉਦਤ ਨੇ ਕਸਾ ਕਰ ਕਰੀ ਚਾਂਦਨੀ 24 ਚਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚੜ ਪਿਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਬਲੋਕਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਫੈਲ ਪਰਿਓ ਜਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਖਤ ਬਲੀ ਤੇ ਬੜਵਾ ਜਾਟਨ ਬਾਜੀ ਨਕਰ ਕੇ ਨੇਜੇ ਮਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਲੀਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਖਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਬਲੋਕਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਸ਼ਕਰ ਫੈਲ ਪਰਿਓ ਜਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਖਤ ਬਲੀ ਤੇ ਬੜਵਾ ਜਾਟਨ ਬਾਜੀ ਨਕਰ ਕੇ ਨੇਜੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਨੋ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇ ਨੇਜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਟਣ ਭਾਵ ਲਾਟਾਂ ਭਾਵ ਪਲੀਤੇ ਧੁਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੁਰਗ ਸਭ ਲਿਖਿਏ ਤੇ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਉ ਔਰ ਨਿਹਾਰ। ਔਰ ਮਾਨੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰੜਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਚੋ ਮੇ ਕਲ ਕੀ ਕਹਿ ਦੀਨ ਸੋ ਨਿਰਨੇ ਸੁਨੀਏ ਮਨ ਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ
ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਥਾਪਿਓ ਪੰਚੋ ਮੇ ਵਡਿਆਈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਕੀਨਸ ਪ੍ਰਥਮ ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਤਿਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਜ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੰਧਾਏ ਬਿਠਾਏ ਅਟਾਰੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦਸੀ ਬੰਦਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਤੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਗਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਕਰਿਓ ਸਥਾਪਨ ਤਿਸ ਚਿਨ ਗੁਰਤਾ ਦਈ ਜਿਗਾ ਪਹਿਰਾਏ। ਖੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਨ ਮੇ ਕੋ ਥਪਿਓ ਬਣਾਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਲਿਓ ਚਰਨ ਮਨਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਦੋਨੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਸੰਗਤ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਆਗੇ ਜਿਮ ਵਰਤੀ 14 ਧੁਨਾ ਦੁੱਧ ਸਮਦਾਏ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜੀ ਛੱਡਣੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਐ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਬਨ ਦੇਤ ਕਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਭਾਗੇ ਬਜਟ ਚਲੰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੂਫਾਨ ਖਤੰਗ ਕਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਔਰਤ ਰੰਗਮ ਸ਼ਬਦ ਉਠੰਤ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਐ। ਜਬ ਕੋ 10,000 ਇੱਕ ਸਰਸੋ ਮਾਰਿਓ ਪਰਿਓ ਨਾ ਅਗਰ ਬਦੰਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਲੰਮਾ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੜੀ ਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੀਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਐ। ਬਾਹਰ ਜਾਮਨੀ ਸਮੇਂ ਬਲੋ ਕਿਓ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਤੇਰੇ ਕਿਰਪੰਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਹੋਏ ਮਨ ਸਾਰੇ ਡਟ ਪਰ ਹੀਲਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ, ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫੜੀਏ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕੱਚ ਤੋਰੇ ਅਟਕੇ ਲਾਖੋ ਨਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ 35 ਤੇ 2 37 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 5 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 35 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਪ ਰਹੇ ਤਿਰਹਿਵ ਕਰ ਸ਼ਰਮਤ ਪਏ ਤਨ ਆਲਸ ਧਾਰ। ਆਖਰ ਤੜਕੇ 2-3 ਵਜੇ ਨੀਂਦ ਚੜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ?
ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤਾਈਓ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਆਪਣਾ ਆਲਸ ਦਾ ਲੇਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਦਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੁੱਲੜ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੁੱਲੜ ਹੈ, ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੋਰੇ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿੱਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੋਰਾ ਕਰਕੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਆਲਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੰਗ ਕੋ ਕਰੇ ਸਰਾਹਨਾ, ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਚੇ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਤੀਰ ਤੁਫੰਗਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਬਚਿਆ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋੜਿਆ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਟਨ ਪਰੇ ਅਗੁਸ਼ਟ ਅਗੂਰੀ, ਐਚਿਤ ਪੰਚ ਔਜ ਕੋ ਧਾਰ। ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਕਮਾਨ ਦੀ ਪੰਚ ਨੂੰ, ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਨੂੰ, ਕਮਾਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਆਪਣਾ ਗੂਠੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਣ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਰਵਰ ਕਾਇ ਮੋਨਾ, ਪੰਚੋ ਸਿੰਘ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨਾ। ਇਉਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੜੀ ਚੋਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ, ਹੱਥ ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਚਿਆਂ ਖੁਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਆਲਸ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੰਥ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਮਾਏ, ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਬਚ ਮਾਨਿਓ ਤਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਿਲਵ ਨਾ ਲਾਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਅਬਹਮ ਕੋ ਨੇ ਮਾਨੇ ਕਹਿਬੋ ਮਮ ਹਿਤ ਤਿਆਗੇ ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਤਿਆਗੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਭੋ ਤੁਫੰਗ ਛੂਰ ਕਰਹਾਨ। ਔਰ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਚਲਾਓ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਕਹਿ ਕਰ ਅਰਥਾਪੀ ਦੇ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਬੰਗੇ ਵੀਰ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਸਮ ਸਰ ਪੈ ਸ਼ਮਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਗਾ ਪਰੇ ਦੂਰ ਤੇ ਸਮ ਪਹਿਚਾਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਪੂਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾੜਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸਿਰ ਕੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਬ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ। ਸੁਚੀਤ ਮਜਾਰ ਅਟਾਰੀ ਤੂਰਨ ਤੀਰ ਤੁਫੰਗ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਏ ਸਚੇਤ ਮਝਾਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਰਨ ਤੀਰ ਤਫੰਗ ਚਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰੇ ਕੋਟੀ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਕੀ ਔਰ ਨ ਗਮਨੇ ਦਵਾਰ ਅਲਪ ਜਿਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਿਉੜੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਬਾਈ ਸੋ ਸਕਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਤੈ ਜੇ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਤਕਰੀ ਤਾਹਾਂ ਕੇ ਬਿਆਰ ਅਸੰਜਤ ਸਾਕਰ ਦਿਲ ਕੈ ਕੁਲਫ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਫ ਸੰਗਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਕਰਤੇ ਕੋਜੇ ਨੈਨਿਕ ਸਨ ਕੋ ਦਵਾਰ ਦਿਖਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਗ ਕਹਿ ਗਾਡੋ ਹੈ ਮੁੱਦਤਾ ਕਿਤ ਕਦੀਦ ਅਬ ਪਈਤ ਪਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਲਿੱਦ ਬਹੁਤ ਪਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਘੋੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਕਰ ਕੁਲਫ ਪੀਨ ਦਿੜ ਲੋਹਾ ਬਲਤੇ ਨੈ ਟੂਟੇ ਲਖ ਲੀਨਾ। ਔਰ ਸੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਬਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਟੇ ਪੌਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਮੋਰ ਤੇ ਟੁਕੇ ਹਜ਼ਾਰੋ ਆਲਕ ਕੀਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਕੰਨੀ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਨੀਤ ਦਰ ਨਿਉ ਬਣਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਿਲਮ ਲਿਓ ਰਾਵਰ ਚੀਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਕਮ ਜਥਾ ਫਰਮਾਵਨ ਕਰੋ ਤਥਾ ਕਾਰ ਹਮ ਕਰੇ ਸੁਚੀਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਚਿਨ ਮੈਂ ਬਾਮ ਚਰਨ ਕੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦਾ ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਰਿਓ ਕੁਲਪ ਚੋਰ ਦੀ ਸਾਕਰ ਨਿਕਸਨ ਕੋ ਹੈ ਵਕੀ ਤਬ ਤਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਬਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸੰਗਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੂਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਬਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜੀ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਬਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਗੇਟ
ਖੁੱਲ ਗਿਆ। तीनों सिंगन सन फरमायो ए तारा तुम ले हो निहार। ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਗੜੀ ਤੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਿੱਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। हम ते बिचरो पंथ न पावो तब गमनो इत को त्रित धार। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਛੜ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ। भरोसे दिस तारे दिश को हमको खोज लियो तित जाए। ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। रात बिके जे मेल न होवे वही प्रभात मिलो तब आए। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦਰਖਤ ਆ ਗਏ, ਮਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਡੰਡੀਆਂ ਪਗ ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਟੱਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਛੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੜਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। चिंत न करियो त्रास न धरी है खेल बन की आखन पाए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। परो न दृष्ट अनिष्ट नष्ट हुए प्राप्त इष्ट भ्रष्ट सदाए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਡਰੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਘਨ ਅਥਵਾ ਮੰਗਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਪੂਜਨੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। इत यादित सब भेद बतायो धर्म सिंह ते दर खलवाए। ਇਉਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੜੀ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਦੀ ਉਹ ਸੱਬਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ताकि अल्प विकार उगारे निकसे प्रथम प्रभु हर खाए। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੇਟ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। सिंह दीन पश्चात बहल पे सने सने त्रासन बसराए। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। लश्कर करो जहाँ कह देखो तुखे पलीते तुपक चलाए। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। श्री गुरु गोबिंद सिंह हठीला तनक कठोर पोर कर लीना। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਠੋਰ ਧਨੁਖ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ। करे निरीक्षण ईचन ते सर तीचन पीचन आछे बीना। ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਤੀਰ ਫੜੇ ਹਨ। तरकस भरियो करियो कटकस बो तरियो खड़ग कर जमतर चीना। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਮਤਰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲਏ ਹਨ। पेश कबज तर जुगल तमाचे कमर कसा बोकीन पर बीना। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲਏ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੀਰ ਹਨ ਦੋਹਰਾ। शास्त्र वस्त्र बो बोल के दिपत प्रभु की क्रांत। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਵ ਚਮਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। जबर जवाहर जेबरन लाखों के अवतार। ਇਹ ਬੜੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਰੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੋਹਰਾ। पुरखा लग सो लग कर खड़े पहे बलवंत। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਖਾਲੀ ਆਈ ਆ ਗੜੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। सिंगन के संग मां बोले श्री भगवंत। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। सवैया छंद अब हमरो राजा हत पायो गै शस्त्र हो सबदाना। ਲੈ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਚੋਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ। सुध को देकर सगरे लश्कर उलंगे डेरे करे ध्याना। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕਹਿ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨ ਤਾੜੀ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 3 ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਪੀਰ ਚਲਿਓ ਅਬ ਨਿਕਸਿਓ ਕੀਨੋ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋ ਬਲਵਾਨ। ਔਰ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੁਰਕੋ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟੋ, ਆ ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲੋ। 3 ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋ ਬਾਤ ਸੁਣਾਏ। ਹੁਣ ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ, ਹੈ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਫੜ ਲੋ। ਦੌਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸੁਨਰੋਰਾ ਬਾਮਦਾਹ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ। ਔਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਦਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ 10,000 ਕੋ ਫਿਰੇ ਤਲਾਵਾ ਸੁਨ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਚਿਤ ਜਾਏ। ਔਰ 10,000 ਤਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਦੋਏ ਮਸਾਲੇ ਜਵਾਨ ਦਰਗਾਰੀ ਆਵਤ ਬਿਖ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ 4 ਛਪੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਨੋਖ ਵੇਖੇ ਸੰਦੇ ਦੁਇ ਖਪਰੇ ਤਾਨ ਕਾਨ ਲੋ ਦੇ ਚਲਾਏ। ਜਦੋਂ 2 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ, ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਪਾਇਆ। ਗਏ ਗਾਜ ਸਮ ਕਟੀ ਮਸਾਲਾ ਪੁਨ ਪਟ ਬੇਦ ਦੀ ਉਥਲਾਏ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਗਏ ਕੜਕਦੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਮਸਾਲਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਇਓ ਰੋਰ 14 ਤੇ ਉਮੜੇ ਮਾਰੋ ਗੋ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨਤੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੜ ਲਓ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਔਤਾਰੇ ਕੁਰਤੇ ਉਡੀ ਬੋ ਅੰਧ ਤੁੰਦ ਹੈ ਬੋ ਇੱਕ ਭਾਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਜਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਏ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਹੈ। ਮੱਜੋ ਕੁਲਾਲ ਭਿੜੇ ਢੇੜ ਪੱਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤੀਰ ਵੀ ਚਲਾਤੇ, ਔਰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੇਵਕਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪੈਤਾ, ਸ਼ੀ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋ ਜੇ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ। ਰਾਣੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਮਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਛਕੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਤੀ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਓ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ 4 ਛਪੇਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾ ਕਰਤੇ। ਛੋਟੀ ਤੁਪ ਕਤੋ ਅਮਰ ਤਰ ਤੀਰਨ ਤਰਵਾਰਨ ਜੁਟ ਪੇ ਕਰ ਮਾਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਵਰਸ਼ੇ ਚਲਾਏ, ਤੀਰ ਛੱਡੇ,
ਜੁਟ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। पिता पूत को सिर में चारत, पूत पिता के तन पर चार। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੜਤਾ। ਏਦਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ। प्रांत प्रांत के चचा भतीजा, सखा सके के बेहतर वार। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੜਤਾ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਬੋ ਵਾਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਫੜ ਲੋ ਜੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जथेदार क्यों हन सिपाही, मार सिपाही को जथेदार। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नहीं पहचान परस पर कोई, क्यामत रात पई तिस बार। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। कतल सिर तरके कर पागा, केतक दरड़े करे पुकार। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। कहलक कहो बिति तुरकन पर, बिन मारे मर गए गवार। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तार की तरण अंतर है झूठा मर के सुमदाए। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। 70 ਲੱਗੇ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूरन हे सर्व मैं, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब, हे गोविंद हे गुण निधान, हे अपर अपर हर हरे, हे संत है कै सदा संग, हे ठाकुर हों दासरो, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति, एक अखर हर मन बसत, एक अंकार सतगुरु, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।